بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ابھی میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ میں جانتی تھی کہ گھر سے باہر انسانوں کی شکل میں بھیڑیے مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، لیکن میری ساس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تجھے میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو نے میرے جوان بیٹے کو کھایا ہے۔ ان کی بات پر میں آنسو بہا کر رہ گئی تھی۔ ان کا کہنا غلط نہیں تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی جس جوان لڑکی کا شوہر مر جائے اسے معاشرے میں بہت برا بھلا اور سبز قدم کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرا بھی یہی حال تھا۔ پھر میرے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دور کی ایک رشتہ دار نے پال پوس کر بڑا کیا۔ میری ماں کا رکھا ہوا سونے کا وہ سیٹ میری شادی کرنے میں کام آیا تھا۔ بڑی مشکل سے خالہ زبیدہ نے میری شادی کر کے مجھے رخصت کیا تھا۔ میرے شوہر کا نام عامر تھا۔ صرف ایک ہفتے کی شادی شدہ زندگی میں نے گزاری تھی کہ اس دن شام کو واپس آتے ہوئے ان کا ایک ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجھ پر تو جیسے قیامت بیت گئی تھی۔ اس سے زیادہ میری ساس مرنے کو تھی کیونکہ اس نے اپنا جوان بیٹا کھویا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے خاندان کا بچہ بچہ مجھ سے نفرت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری دیورانی جٹھانیاں سب مجھے کوسنے اور بد دعائیں دے رہے تھے کہ اس کے سبز قدم آتے ہی ہمارے گھر میں یہ نحوست آئی ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی آنسوں سے رو رہی تھی، لیکن کسی کو بھی میرے آنسو نظر نہیں آئے۔ میری ساس تو میرے شوہر کے جنازہ اٹھتے ہی مجھے گھر سے نکالنے کو تیار تھی۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر اسی وقت گھر سے باہر پھینک دیا، لیکن پھر محلے پڑوس کے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ اسے عدت تو پوری کر لینے دو، پھر بھلے سے اسے گھر سے نکال دینا۔ پھر 3 مہینے جس طرح میں نے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ گھر کا کوئی بھی فرد مجھ سے ملنے میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ میں خود بھی اٹھ کر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میری دیورانی اور جٹھانیاں مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتی۔ ابھی عدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس دن میری ساس نے مجھے کہہ دیا کہ آج یہ کمرہ خالی کر دو، میں تمہارا وجود یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر میں نے چپ چاپ اپنے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور چادر لپیٹ کر اس گھر سے باہر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ مجھے تھک کر اس گھر سے دھکے دے کر نکالتے، میں نے خود ہی یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میرے قدم خالہ زبیدہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو اس کی بہو نے دروازہ کھولا۔ پھر دروازے سے ہی اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس لاہور چلی گئی ہے، اب یہاں نہیں رہتی۔ اس نے تو میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر ڈالا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر پر رکھنے کو کیوں تیار نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو کسی بیوہ بچوں والی کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ میں تو فقط 19 سال کی ایک ہفتے کی بیوہ تھی۔ اب رات کے اس پہر میں ماری ماری سڑک پر پھر رہی تھی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے جیسی لاوارث اور بے سہارا لڑکیوں کو مر ہی جانا چاہیے، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ پھر اپنے شوہر عامر کو یاد کر کے میں آنسو بہانے لگی۔ جو کچھ بھی تھا اس ایک ہفتے میں نے اپنی زندگی جی لی تھی۔ انہوں نے اس ایک ہفتے میں ہی مجھے احساس دلا دیا تھا کہ وہ ایک بہت اچھے اور خیال رکھنے والے انسان ہیں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیاں اتنی چھوٹی ہوں گی۔ ہاں، میں لوگوں کے خوف سے چلتے چلتے بہت آگے نکل آئی تھی۔ سارے بس سٹاپ، ریلوے اسٹیشن چھوڑ کر نہ جانے چلتی چلتی کہاں اتنی دور آگے نکل آئی۔ مسلسل 6 گھنٹے سے میں چل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی جاہ پناہ بھی نہیں تھی۔ کہاں جاتی رات کے اس پہر؟ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، دور تک ویرانہ تھا، سوائے خاردار جھاڑیوں اور درختوں کے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ کم از کم یہاں سکون تو تھا کہ کوئی بھی آوارہ یا لوفر شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ اچانک ہی میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اس ویران جگہ پر بھی کیا کوئی بستی تھی؟ اسی سوچ نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب میں آواز کو سنتی ہوئی اس آواز کی سمت جانے لگی۔ دور مجھے ایک روشنی سی جلتی نظر آئی۔ جو میں اس روشنی کے قریب جاتی رہی، اذان کی آواز مسلسل تیز ہوتی گئی تھی۔ پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اذان کی آواز اسی مسجد کے اندر سے آ رہی تھی۔
یہ ایک مسجد تھی جو اس ویران جگہ پر بنی تھی۔ اس سے بڑھ کر تو میرے لیے محفوظ جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ اب میں نے اپنی چپلیں اتاری اور سیدھا اس مسجد میں چلی گئی۔ مسجد میں جا کر حیران رہ گئی، کیونکہ اذان کی آواز تو آ رہی تھی لیکن اذان دینے والا نہیں۔ میں نے دیکھا مسجد کا ایک کمرہ تھا، جبکہ باہر چھوٹا سا صحن تھا، لیکن کمرے کے پاس ہی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ جب میں نے وہ دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک حجرہ سا بنا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دی، شاید نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اگر باہر نکلتی تو لازمی آنے والے آدمیوں نے مجھے دیکھ لینا تھا، اسی لیے اسی حجرے میں چھپ گئی۔ نماز پڑھنے کی آوازیں اسی حجرے کے اندر سے بھی آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی جھریوں سے دیکھا تو تعداد میں کئی زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آس پاس تو کوئی بستی بھی نہیں تھی۔ یہی سوچ کر میں حیران تھی۔ پھر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کم از کم سر چھپانے کی کوئی تو جگہ ملی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ میں اپنے ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اب وہ میری امی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب میری پیدائش ہو گئی تو وہ اب کھلے عام امی سے کہہ رہے تھے کہ میں تو شروع سے ہی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، دیکھنا اب میں اپنی پسند کی شادی کر کے دکھاؤں گا۔ پھر انہوں نے یہ بات سچ ثابت کر دی اور امی کو طلاق دے کر وہ جس لڑکی سے محبت کرتے تھے اسے بیاہ کر لے آئے۔ امی کے تو ماں باپ پہ زندہ نہیں تھے۔ ایک بچی کے ساتھ انہیں کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ چاہ کر بھی وہ اپنی کزن زبیدہ کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے امی کو تو رکھ لیا تھا، لیکن پھر امی ان کے پورے سسرال کے گدھے گھوڑوں کی طرح کام کاج کرتی تھی۔ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کی صحت بھی جلد ہی جواب دے گئی۔ پھر ابھی میں صرف 10 سال کی ہی تھی کہ اچانک وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ننھی سی عمر میں مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری آنے والی زندگی اس قدر مصیبتوں والی ہوگی۔ خالہ زبیدہ کا رویہ تو میرے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن ان کا شوہر اور بچے مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ اب امی کی جگہ کام کرنے کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ خالہ زبیدہ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا کہ میں اسکول بھی پڑھنے جا رہی تھی اور مدرسہ بھی۔ یوں 15 سال کی عمر میں ہی میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا۔ میری آگے پڑھنے کی بھی خواہش تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اسی لیے اب میں گھر کے کام کاج میں خالہ کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ پھر ابھی 19 سال کی ہوئی تھی کہ ایک عورت میرے لیے رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لڑکا بہت اچھی نوکری کرتا تھا اور گھر بار بھی اچھا تھا، لیکن شاید میری ہی قسمت بری تھی۔ شادی بھی خالہ زبیدہ نے کسی نہ کسی طرح کر ہی دی تھی، لیکن قسمت کے آگے کون لڑ سکتا ہے؟ اور شاید یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ جبھی تو میں اس حال میں اس مسجد کے حجرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ ابھی میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی کہ اچانک حجرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آنے والا سفید لباس میں ملبوس لمبی لمبی داڑھی والا شخص امام صاحب تھا۔ وہ مجھے اس مسجد میں یوں چھپا دیکھ کر حیران تھا۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے بڑی شفقت سے مجھ سے پوچھا، کون ہو تم بیٹی اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر میں نے گھبراتے ہوئے انہیں اپنی پوری کہانی سنا دی کہ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس مسجد کو دیکھا تو یہاں رات گزارنے آ گئی۔ امام صاحب نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگے، تم جانتی بھی ہو کہ تم کہاں آ گئی ہو؟ میں ان کی بات پر حیران تھے، اس لیے ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ میری حیرانی دور کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ ایک جن زادوں کی بستی ہے اور یہ مسجد بھی جنات کی ہے، یہاں پر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر خوف سے کانپنے لگی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص ایک انسان نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ مجھے خوف سے کانپتے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح نیک انسان ہوتے ہیں اسی طرح نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ ہماری پوری بستی نیک جنات پر مشتمل ہے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بسم اللہ، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی جائے پناہ بھی نہیں تھی۔ اگر میں اس مسجد میں رات گزارتی تو مجھے جنات کا خوف کھائے جاتا
اس سے بہتر تھا کہ میں اس انسانی شکل میں نظر آنے والے اس امام صاحب جنات کے گھر چلی جاتی۔ میں نے اپنے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ جب اس مسجد سے باہر آئی تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ کچھ دیر پہلے جو جگہ بالکل ویران اور سنسان نظر آ رہی تھی اب وہ روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ اس جگہ پر بننے والے گھر ایک لائن میں بنے ہوئے تھے، سب کے سب ایک جیسے تھے۔ ہر گھر کے باہر کھیلنے والے بچے اور کھڑے ہوئے جن ذات نظر آ رہے تھے۔ میری آنکھوں نے اس سے پہلے حیران کن منظر آج تک نہیں دیکھے تھے۔ اب یہ امام مسجد نے ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ ایک کالی کلوٹی سرخ آنکھوں والی جن ذاتی تھی۔ وہ یقیناً امام صاحب کی بیٹی تھی۔ اب وہ حیرت سے مجھے اوپر سے نیچے تک بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جن زادی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا، آپ اس کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آدم ذات کس قدر مکار فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ پچھلی بار جس عورت کو آپ مجبور سمجھ کر لے کر آئے تھے، اس نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ امی کے سارے زیور چرا کر بھاگی تھی۔ وہ جنزادی مجھے بڑی شک کے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سر جھکا گئی۔ پھر امام صاحب اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدم زادی کے اندر وہ برائی نہ ہو جو اس عورت کے اندر تھی۔ امام صاحب اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر اندر بھیج چکے تھے۔ اب میں ایک کمرے میں دکھ سے بیٹھی تھی۔ یہاں کا ماحول عجیب پراسرار تھا، میرے لیے بہت عجیب تھا، لیکن جن ذات کو تو ایسے ہی ماحول میں رہنے کی عادت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھینی بھینی سی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ شاید کھانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ جنزادی میرے کان کے پاس آ کر بولی تھی کہ ابا تمہیں کھانے پر بلا رہے ہیں۔ میں اس کی آواز پر اچھل پڑی تھی۔ اس کا باپ تو اچھی خاصی شکل کا مالک تھا، لیکن یہ تو انتہائی ڈراؤنی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے ان جنزادوں کا کھانا کیسا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ پھر جیسے ہی کھانے پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ قورمہ، بریانی، میٹھا زردہ، غرض ہر وہ چیز جو انسان کھاتے تھے اس سے بھی زیادہ بہترین کھانا ان کے سامنے موجود تھا۔ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ پھر میں اپنی بھوک پر قابو نہیں رکھ سکی اور میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کھانے کا نشہ تھا یا شاید تھکن کی وجہ سے میں اتنی گہری نیند سو گئی کہ صبح کسی کے جن جوڑنے سے میری آنکھ کھلی۔ وہ جن زادی جو مجھے اب نیند سے اٹھا رہی تھی، اس کا باپ تو گھر پر نہیں تھا۔ میں سہمی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے اپنا نام صاحبہ بتایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم سے پہلے بھی ایک عورت ہمارے گھر آئی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو لاوارث بتا رہی تھی، لیکن ایک دن وہ میری ماں کے سارے زیور چرا کر گھر سے بھاگ گئی۔ شاید دولت دیکھ کر اس کی رال ٹپک گئی تھی۔ تبھی مجھے انسانوں سے نفرت ہو گئی ہے، اسی لیے میں زیادہ کسی کو برداشت نہیں کرتی ہوں۔ پھر وہ تجسس سے کہنے لگی، ویسے مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی کے گھر جا کر رہوں، لیکن ابا مجھے اس کام سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو تنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم کسی انسان کے ساتھ رہو گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ تم اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر بڑی مایوسی تھی۔ مجھ سے اس کی مایوسی دیکھی نہیں گئی تو میں اس سے کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ تم ایک جن زادی ہو، اس لیے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ وہ میری بات پر حیران تھی۔ پھر کہنے لگی، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، چلو ہم دونوں سہیلیاں بن جاتے ہیں۔ اس نے کالے بالوں سے بھرا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا، جسے میں نے بڑی مشکل سے پکڑا۔ حالانکہ میں تو اس سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ پورا دن خاموشی چھائی رہتی، لیکن جیسے ہی شام کے سائے پھیلنے لگتے میری آنکھوں میں سارے منظر واضح ہو جاتے۔ دن کی روشنی میں ایک بھی جنزاد دکھائی نہیں دیتا، جبکہ رات کو پوری بستی میں گھومتے پھرتے نظر آتے۔ پھر ایک دن وہ امام صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی کو انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم کچھ دن کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جا کر انسانوں کے ساتھ رہو، جب اس کا شوق پورا ہو جائے تو تم اسے واپس لے آنا۔ مجھے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں صاحبہ کو خوشی سے اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی تھی کہ جیسے ہی ہم اس بستی سے باہر آنے لگے، امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگے، تمہیں وہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی رہنے کے لیے اور دولت کی ضرورت ہوگی،
ये देखो, इस पोटली में मौजूद सोने के जेवरात तुम्हारे काम आएंगे। तुम इन्हें बेचकर अच्छा सा घर खरीद लेना और मेरी बेटी को अपनी पूरी दुनिया दिखा देना ताकि इसका शौक पूरा हो जाए। मैं खुश हो गई, फिर मैंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और उनसे वो थैली लेकर साहिबा को लिया और इंसानों की दुनिया में चली आई। अब ये जिनजादी मेरे साथ थी। उसके होते हुए मैं अपने आप को बहुत मजबूत तसव्वुर कर रही थी, क्योंकि साहिबा के पास बहुत सी ताकतें मौजूद थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसके होते हुए मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर जैसे ही मैंने इमाम साहब का दिया हुआ सोना एक दुकान पर बेचा तो वो लाखों में फरोख्त हुआ था। मैंने वो सारा पैसा हिफाजत से अपने पास रखा और एक छोटा सा घर खरीदकर साहिबा के साथ उस घर में रहने लगी। मैंने साहिबा को सब बता दिया था, समझा दिया था कि उसे मेरे साथ एक जिनजादी की तरह नहीं बल्कि एक इंसानी लड़की की तरह रहना होगा। फिर जब उसने एक लड़की का रूप इख्तियार किया तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखकर खुश हो गई थी, क्योंकि वो कहीं से भी एक जिनजादी नहीं बल्कि एक खूबसूरत दोशीज़ा की तरह दिखाई देती थी। जब पहले दिन हम उस घर में शिफ्ट हुए तो मैंने देखा आस पास के लोग हमें अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि हमारे मुआशरे में रहने वाले दो अकेली लड़कियों को देखकर पहले ही राल टपकाने लग जाते हैं। लेकिन अब की बार मैं किसी से खौफज़दा नहीं थी। मैं सोचने लगी कि शायद ये इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं है कि ये लड़की एक जिनजादी है। अगर किसी ने इससे कोई शरारत की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये तो फ़ौरन आग बगोला हो जाएगी। वैसे भी वो गुस्से की बहुत तेज़ थी। फिर दूसरे दिन वो मुझे घूमने फिरने की फरमाइश कर रही थी। मैं उसे साथ लेकर एक बहुत खूबसूरत जगह पर आ गई, जहाँ पर बेहद रश भी था। अभी मैं रश में खड़ी थी कि अचानक ही एक लड़के ने मुझे पीछे से हाथ लगाया। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जिनजादी ने भी उसे देख लिया था और वो बड़े गुस्से से उसे देख रही थी। मैं उसे गुस्से से रोकना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये गुस्से में कुछ भी कर सकती है। मैंने आसपास देखा तो वो गायब थी। मैं परेशानी से उसको लोगों की भीड़ में ढूंढ रही थी। अचानक ही मेरी नज़र उसी लड़के पर पड़ी जो अभी अभी मुझे छेड़ कर गया था और लोगों के दरमियान खड़ा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। सारे लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसका मतलब था कि साहिबा उस लड़के के अंदर घुस गई थी। मैं अपना सर पीट कर रह गई। उस जिनजादी के साथ रहना तो आसान नहीं था कि जब लोगों ने उसका खूब मजाक बना लिया, फिर आखिर वो उसके जिस्म से निकल गई थी। अब वो फिर से खूबसूरत लड़की के रूप में मेरे साथ खड़ी थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। अभी तुम नई नई इस दुनिया में आई हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। अब हम एक झील के किनारे खड़े थे। यहाँ पर भी बहुत से लोग मौजूद थे। मैं साहिबा को एक एक चीज़ के बारे में बता रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो दाढ़ी वाला मौलाना साहब था, जो बड़े गौर से साहिबा को देख रहा था। मुझे उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे वो साहिबा को पहचान गया है। फिर मैंने साहिबा के कान में सरगोशी की कि चलो यहाँ से, हमें ख़तरा है। जिनजादी पूरे रास्ते मुझसे पूछती रही कि तुम ऐसे क्यों कह रही थी। तो फिर मैंने उसे बता दिया कि मौलाना साहब ने तुम्हें पहचान लिया था। वो लोगों की भीड़ में कुछ भी कर सकते थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाकर यहाँ लाई हूँ। फिर वो मेरी तारीफ़ें करने लगी और बोली कि तुम कितनी अच्छी हो, देखो तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। जिस मोहल्ले में हम रह रहे थे वहाँ पर रहने वाले लोग हमारे बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे थे, लेकिन मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली औरत घर आ गई। साहिबा उस वक्त कमरे में सो रही थी। मैं पूरे घर की सफाई करती फिर रही थी। फिर वो औरत कहने लगी कि तुम इतनी जवान, 2 लड़कियां इस घर में अकेली रहती हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं उस औरत से कहने लगी कि आंटी, तो 2 लड़कियां भला अकेली कैसे हो सकती हैं? हम दोनों बहनें हैं, लेकिन मैं बेवा हूँ और अपनी छोटी बहन के साथ इस घर में रहती हूँ। फिर भी वो औरत शक भरी नज़रों से पूरे घर को देख रही थी। फिर कहने लगी, लगता है तुम्हारे माँ बाप बहुत रईस थे, जभी तो तुमने इतना खूबसूरत घर खरीदा है। अभी वो ये बातें कर रही थी कि साहिबा कमरे से निकलकर उसके सामने आकर बैठ गई। साहिबा आंखें फाड़ कर उस औरत को देख रही थी, क्योंकि मेरे बाद नजर आने वाली उसे ये दूसरी औरत थी जो उसके सामने बैठी थी।
वो औरत उसकी आंखों से थोड़ी जज्बस हुई, फिर उसे ज़्यादा देर बैठा नहीं गया और फौरन ही घर से रफू चक्कर हो गई। मैं उस जिनजादी को एक एक बात नहीं समझा सकती थी, क्योंकि उसे समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इंसानों की दुनिया में आकर बेहद खुश थी। पूरा दिन पड़ी सोई रहती और रात होते ही जाकर छतों पर टहलने लगते, जबकि मुझे दिन में नींद ना आती, मैं रात को सोती थी। एक दिन आधी रात को आंख खुली तो मैंने साहिबा को कमरे से गायब पाया। फौरन ही छत पर भागी, जानती थी कि वो ज़रूर छत पर खड़ी कोई शरारत कर रही होगी। मेरे ओसान खता हो गए जब वो अपने असली रूप में छत की दीवार पर खड़ी हवा में उड़ रही थी। अगर कोई उसे ऐसे देख लेता तो शायद मेरी जान पर बन आती, फिर हम दोनों का यहाँ पर रहना दुश्वार हो जाता। अब मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी कि ऐसे मत करो, नीचे आ जाओ, लेकिन उसे ये सब करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैं खौफ से रोने लगी तो फिर उसने मेरी बात मानी और अपने असली लड़की वाले रूप में आ गई। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम ये सब अपने घर भी करती थी क्या? तो वो कहने लगी कि नहीं, अब्बा तो बहुत सख्त थे, वो मुझे कभी कोई शरारत करने ही नहीं देते थे। दर हकीकत मैं तो अपनी ज़िंदगी का मज़ा अब ले रही हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। फिर दूसरे दिन जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मोहल्ले के एक बच्चे ने अपनी छत से जिनजादी को दीवार पर खड़ा देख लिया था और ये मंजर देखकर उसे बुखार चढ़ गया था। ये बात मुझ तक भी पहुंच गई थी। अब मुझे जल्द अज जल्द उसका कोई हल निकालना था। बच्चे के माँ बाप बहुत परेशान थे कि ना जाने उसने ऐसा क्या देख लिया है जिससे उसे बुखार चढ़ गया है, लेकिन वो हाथों का इशारा करके बस हमारी छत का ही बता रहा था। फिर मैं एक दिन जिनजादी से कहने लगी कि अगर तुम्हारा शौक पूरा हो गया है तो तुम वापस उसी बस्ती में चली जाओ। तुम्हारे वालिद साहब को उस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन उसने जाने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, अम्मी वापस आ गई होंगी, भला अब्बा को मेरी क्या ज़रूरत? तो मैं चौंक कर उसे देखने लगी और बोली, क्या मतलब तुम्हारी अम्मी कहाँ थी? तो वो कहने लगी कि मेरी अम्मी दूसरे कबीले में रिश्तेदार जिनजादों से मिलने गई हुई थी। उसका मतलब था कि उसकी माँ भी हयात थी, लेकिन उसके मना करने पर मैं परेशान हो गई थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि दरवाजे पर उसी बच्चे के माँ बाप थे। फिर उस बच्चे की माँ कहने लगी कि तुम इस घर में कैसे रह रही हो? लड़की, ये घर आसेब ज़दा है। मेरे बच्चों ने अपनी आंखों से इस घर में दीवार पर चढ़ने वाली एक अजीब सी चीज़ देखी है। हम कल एक मौलवी को लेकर आएंगे और इस घर को दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह से तो सारे मोहल्ले के बच्चे बीमार हो जाएंगे। अगर इस मखलूक को आज़ाद छोड़ दिया गया तो उसकी इस बात पर मेरे ओसान खता हो गए। अगर मैं उन्हें मना करती तो लाजमी वो शक में मुब्तला हो जाता है। फिर जब मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा तो वो चले गए। लेकिन मैं साहिबा से आकर कहने लगी कि तुम्हारी वजह से अब हम परेशानी में मुब्तला होने वाले हैं। चलो वापस तुम्हारी दुनिया में चलते हैं, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। लेकिन साहिबा कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो कहने लगी कि जैसे ही मौलवी साहब आएंगे तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। इस तरह से उन्हें मेरी परछाई भी नहीं मिलेगी। अब मेरा उस घर से निकलना भी दुश्वार हो गया था। पूरे मोहल्ले में अजीबोगरीब बातें फैल रही थी। यकीनन लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे थे। फिर दूसरे दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो दोनों मियाँ बीवी एक मौलाना को अपने साथ लेकर मेरे घर आ गए। मौलाना पूरे घर में दम दरूद कर रहे थे। मियाँ बीवी मुंतज़िर थे कि मौलाना साहब क्या कहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब कहने लगे, इस घर में मुझे कुछ आसार तो नज़र आए हैं, लेकिन जो मखलूक यहाँ रहती है वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ मौजूद नहीं? मैं हैरत ज़दा थी, क्योंकि साहिबा तो अंदर पलंग पर लेटी थी। फिर उस मौलवी साहब को दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? दोनों मियाँ बीवी मुतमईन हो गए। फिर कहने लगे, अच्छा मौलवी साहब, अगर फिर से किसी बच्चे को दिखाई दी तो आपने ज़रूर इस घर के बारे में जांच पड़ताल करनी है। थोड़ी देर बाद वो दोनों मियाँ बीवी चले गए, लेकिन मौलवी साहब तो पलट कर वापस आए थे। फिर मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था शायद मैं उसे कभी भूल नहीं पाती। मौलवी साहब नहीं, बल्कि वो साहिबा के वालिद इमाम साहब, वही इमाम मस्जिद थे जो गोया मौलवी के रूप में वही हमारे घर आए थे। फिर मौलवी साहब ने साहिबा को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटी आज तो मैंने तुझे उन इंसानों से बचा लिया, लेकिन
अगर मेरी जगह कोई और आमिल होता तो वो तुझे पहचान लेता। अब मेरी बात मान और चल यहाँ से। बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ रहते। अब इस बच्ची को यहाँ सुकून से रहने दे। लेकिन साहिबा तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने इमाम साहब की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, अभी मेरा दिल नहीं भरा। अभी मैं मज़ीद यहाँ अपनी ज़िंदगी यूं ही जीना चाहती हूँ। मुझे पता है कि बस्ती में जाकर एक बार फिर से कैद हो जाऊंगी। इमाम साहब उसे समझा समझा कर थक गए, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर थक हार कर वो भी उस घर से गायब हो गई। फिर एक दिन मैंने देखा, जब मोहल्ले में किसी की शादी थी। मैं अमूमन शादी ब्याह पर नहीं जाया करती। पहले खाला जुबैदा के जब घर में रहती थी तो वो अपनी बेटियों की वजह से मुझे अपने साथ लेकर न जाती। फिर जब से मैं बेवा हुई थी तो उसके बाद तो मैंने अपने लिए सोचना ही छोड़ दिया था। आज भी मोहल्ले में किसी की शादी होती देखी तो दिल ही दिल में उस लड़की को बसने की ढेरों दुआएं दी। मैं उन ख्यालों में ही खोई थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि साहिबा काफ़ी देर से उस घर में मौजूद नहीं थी। वो कहाँ गई थी? मैं फ़ौरन ही छत पर भागी तो वो छत की दीवार पर चढ़ी बड़े शौक से शादी देख रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि चलो हम भी शादी में चलते हैं। मैंने उसे कहा कि पागल हो गई हो, अगर किसी ने तुम्हें वहाँ देख लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन वो किसी सूरत भी नहीं मानी। और फिर हमें शादी की दावत भी तो नहीं दी गई थी कि हम मुंह उठाकर चले जाते। फिर मैंने उसे बमुश्किल कह कह कर नीचे लाया था। थोड़ी देर बाद मेरी आंखों ने हैरतनाक मंजर देखा था। जब वो निक सिक से तैयार शादी में जाने के लिए खड़ी थी। उसने खूबसूरत फ्राक पहन रखा था। लंबे लंबे स्याह बाल उसके शानों पर बिखरे थे। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो खूबसूरत लड़की के रूप में एक बदसूरत जिन्न जाती है। वो इंतहाई हसीन दिखाई दे रही थी। अब मैं उसको रोक नहीं सकती थी। शायद शादी में जाने की चाह में ही वो इस कदर तैयार हुई थी। फिर मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गई। मैं जानती थी कि ज़रूर उस शादी में जाकर कुछ हंगामा करेगी, लेकिन जब मैंने सुबह उसे देखा तो वो मुझे कुछ खोई खोई सी महसूस हुई। मैं उसे कहने लगी कि तुम्हें शादी में मज़ा नहीं आया? तो वो कहने लगी, नहीं, इंसानों की शादी बहुत अच्छी होती है, जन्नात की शादियों से कदरे मुख्तलिफ। मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतना मज़ा आया है तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? तो वो कहने लगी कि दरअसल मैं एक आदमजात को अपना दिल दे बैठी हूँ। उसकी बात पर तो मैं उछल गई थी। वो ये क्या कह रही थी? फिर वो बताने लगी कि कल रात को मैं जब उस शादी की तकरीब में गई तो वहाँ पर सफ़ेद लिबास में मलबूस एक खूबसूरत नौजवान मुझे दिखाई दिया। वो इतना प्यारा था कि उसे देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया। फिर उसने एक शानदार खुशबू भी लगा रखी थी। अब तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जब उसके करीब जाकर खड़ी हुई तो उसने भी मुझे बड़े गौर से देखा था। बस फिर उसकी यही नज़रें मुझे इतनी अच्छी लगी कि वो मेरे दिल में बस गया है। दिल चाह रहा है कि मैं बार बार उसके पास जाऊं। उसकी इस बात ने मेरे उसान खता कर दिए थे। वो क्या कर बैठी थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि ये ज़्यादा आगे बढ़ जाए मुझे उसे रोकना होगा। कल मायूं मेहंदी थी तो आज बारात का दिन था। आज फिर वो सुनहरी रंग का लिबास पहने इंतहाई शानदार लग रही थी। शादी में जाने का आज फिर उसका इरादा था। मैं उसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि उसकी ताकत मुझसे कई गुना ज़्यादा थी। और फिर वो ज़िद्दी भी बहुत थी। मुझे ये खौफ था कि कहीं वो शादी में कुछ कर न दे। लेकिन जिस तरह गई थी उसी तरह वापस आ गई। आज तो वो बहुत खुश लग रही थी। फिर मैंने उससे खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि आज उस लड़के ने मुझसे बहुत बातें की हैं। उसने मेरा नाम भी पूछा। उसे लगता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा है। अब मैं सर पकड़े बैठी थी। वो क्या खेल खेलने लगी थी। मेरे समझाने पर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मुझे जल्द अज जल्द इमाम साहब से राब्ता करना चाहिए ताकि वो उस जिंदादी को मजबूर करें और ये वापस अपनी बस्ती में चली जाए। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला। फिर हैरत से उछल पड़ी। सामने खूबसूरत नौजवान खड़ा था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि आप साहिबा की बहन है? मैंने बामुश्किल सर हिलाया था क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये कौन है। अब वो अंदर आ गया था। मैंने देखा उसकी नज़रें चारों तरफ साहिबा को ढूंढ रही थी।
शायद उसकी खूबसूरती उसे मुतासिर करवा गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपने आप को किस जाल में फंसा चुका है। साहिबा को पहले ही उसके आने की खबर हो चुकी थी, जभी तो वो खूबसूरत से लिबास में मलबूस कमरे में आई थी। आज तो उसका हुलिया ही बदला हुआ था। फिर उस लड़के के सामने बैठ गई। मैं किचन में जाकर लड़के की खातिर तवाज़ो करने लगी, लेकिन मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि ये मोहल्ले वाले हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में तो हम दो जवान लड़कियां थीं जो कि अकेली इस घर में रह रही थी। अब मैं परेशानी से रोने लगी थी, क्योंकि पहले ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल नहीं थी जितनी आज लग रही थी। वो दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। लड़का उसकी खूबसूरती से मुतासिर था। मैंने देखा उसकी आंखों में साहिबा के लिए सच्ची मोहब्बत थी। काश के वाकई में साहिबा एक लड़की होती तो मैं खुद उसकी शादी उस लड़के से करवा देती, लेकिन साहिबा उस लड़के को धोखा दे रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो एक जिन जाती है, फिर भी वो उस लड़की के रूप में उसके सामने आए थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा उसने शरारतें करना छोड़ दी हैं। वो हर वक्त घर से गायब रहती, जब वापस लौटती तो बहुत खुश नज़र आती। फिर एक दिन जब वो घर पर मौजूद नहीं थी, मैंने ही बस्ती में जाने का फ़ैसला किया और दरवाज़ा बंद करके पैदल ही पैदल इमाम साहब के घर पहुंच गई। ये रास्ता खासा दुश्वार और मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे मैं उन सारी परेशानियों से जान छुड़ाई। जैसे ही इमाम साहब के पास उस मस्जिद में पहुंची तो वो इबादत में मशगूल थे। मैं उसी हुजरे में बैठकर उनके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। मुझे यूँ अकेला देखकर वो हैरान थे। फिर उन्होंने साहिबा के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें कह दिया कि वो किसी सूरत भी वहाँ से आने को तैयार नहीं है, उल्टा मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, क्योंकि मेरा उस घर में रहना दुश्वार हो गया है। सारे लोग मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देखते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक बेवा लड़की की लोगों की नज़रों में पहले ही क्या हैसियत होती है। ऊपर से अब वो किसी लड़के के ऊपर आशिक हो चुकी है। आए दिन वो लड़का घर चला आता है। इमाम साहब ये सुनकर आग बगोला हो गए थे। वो कहने लगे कि उसकी ये जुर्रत कि वो किसी आदमजात से शादी करे। तुम परेशान मत हो बेटी, मैं उसकी माँ से बात करता हूँ। वो अपने कबीले से वापस लौट आई है। उसकी माँ गुस्से की इतनी तेज़ है, देखना वो उसका क्या हाल करती है। मैं साहिबा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन अच्छी तरह जानती थी कि एक जनजादी कभी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती, इसीलिए उसे इस कदम से दूर रखना चाहती थी। अब मैं उस जनजादी के लौटने से पहले ही घर आ गई थी। वो आज भी बड़ी खुश लग रही थी। लगता था कि पूरा दिन उसी लड़के के साथ मौजूद थे। एक दिन वो उस लड़के से मिलने जाने लगी। मैंने देखा उसके पास सोने की एक घड़ी थी जो शायद वो उस लड़के को देने वाली थी। वो अपनी ताकत से कुछ भी हासिल कर सकती थी, लेकिन उस लड़के को सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिल रहा था। जब उसे उस जिनजादी की असलियत पता चलती तो यकीनन वो 1 मिनट में ही उसको छोड़ कर चला जाएगा। फिर एक दिन आधी रात को मुझे शोर शराबे की आवाज़ आई। मैंने देखा तो हैरान रह गई। एक मोटी काली लंबी चौड़ी जिनजादी साहिबा से बहस कर रही थी। वो यकीनन उसकी माँ थी, क्योंकि दोनों की शक्लें बहुत ज़्यादा मिल रही थी। खौफ के मारे मैं दरवाजे के पीछे छुप कर उसे देख रही थी। वो तो साहिबा से भी ज़्यादा खौफनाक शक्ल की थी। वो यकीनन उसे लेने आए थे। तभी दीवार के साथ खड़े मुझे इमाम साहब भी नजर आ गए। दोनों माँ बाप अपनी उस बेटी को लेने आए थे जो इंसानों की दुनिया में आने के बाद यहीं की होकर रह गई थी। फिर ना जाने उसकी माँ ने उसे क्या कहा कि वो रोती हुई उस घर से चली गई। फिर इमाम साहब मेरे पास आए और कहने लगे, बेटी अब तुम इस घर में सुकून से रहो, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर दम हिफाजत करने के लिए मैं तुम पर नज़र रखूँगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने देखा साहिबा यहाँ से जाने पर तैयार नहीं थी। शायद वो उस लड़के से सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। उसके जाने पर मैं भी उदास हो गई। अब मैं घर में तन्हाई महसूस कर रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि किसी झूठ से किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो। फिर एक दिन दरवाजे पर कोई आया। मैं उसे देखकर हैरान थी। उसी लड़के की माँ थी जो साहिबा का रिश्ता लेने आई थी। उसके साथ वही लड़का इब्राहिम भी था। इब्राहिम ने मुझसे साहिबा के बारे में पूछा
میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ لڑکی تو شادی شدہ تھی، اسے اس کا شوہر لے گیا ہے۔ لڑکا بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ تھی۔ یہ یقیناً میں نے اسے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس کی بھلائی کے لیے یہی جھوٹ بہتر تھا۔ میں نے دیکھا اس لڑکے کی ماں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، تم کنواری ہو؟ میں اس کی بات پر گھبرا گئی۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، میں ایک بیوہ لڑکی ہوں۔ پھر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، اتنی کم عمر اور بیوہ لڑکی، میں مان ہی نہیں سکتی۔ تو میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنا دی کہ اتنی کم عمری میں بیوہ ہونا میرے نصیب میں لکھا تھا۔ دونوں ماں بیٹے واپس چلے گئے تھے، لیکن پھر اگلے ہی دن وہ واپس آئی اور کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے میں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، لیکن چند دن سے وہ ایک لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ مجھے اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسے شروع سے ہی کہا تھا کہ میں اس کی شادی اسی سے کروں گی جس پر وہ انگلی رکھے گا، لیکن وہ لڑکی تو شادی شدہ نکلی۔ مگر تم مجھے بہت پسند آئی ہو۔ میں نے بھی ایک بچہ ہونے کے بعد بیوگی کا دکھ سہا ہے، میں جانتی ہوں کہ بیوہ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، پل پل اسے کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے۔ میں تو ایسے راستوں سے گزر کر آ گئی ہوں، لیکن تمہاری زندگی آسان کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ میں اس کی بات پر حیران ہو گئے تھے۔ میرے دل میں ایک خلش سی تھی کہ وہ صاحبہ سے محبت کرتا تھا، وہ بھلے سے ایک جنزادی تھی، لیکن میں نے اس سے بہن کا رشتہ بنایا تھا۔ لیکن وہ عورت دل کی بہت اچھی تھی، شاید مجھے دوبارہ زندگی میں ایسا خاندان نہ ملتا۔ اب میں کشمکش کا شکار تھی۔ پھر میں نے اس عورت سے کہہ دیا کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ پھر اس رات میں سوئی تو میرا تکیہ آنسوں سے بھیگا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے صاحبہ کو راستے سے ہٹا کر اپنے لیے راستہ بنایا ہے۔ اس بے چینی نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی تھی۔ میں رات کو سوئی تو عجیب سی آہٹ سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے دیکھا میرے سامنے صاحبہ کھڑی تھی، وہ بڑی غضبناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دوستی شاید دشمنی میں بدل گئی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اچھا تم نے ہی ابا کو میرے بارے میں یہ سب کچھ کہا تھا؟ جبھی اماں مجھے زبردستی لے گئی، لیکن دیکھنا، اگر تم نے اس لڑکے سے شادی کی تو میں تم دونوں کی شادی میں آگ لگا دوں گی۔ اس کی لال آنکھیں مجھے خوف دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں پوری رات سو نہ سکی تھی۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ نہیں نہیں، میں اس عورت کو انکار کر دوں گی۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ اس لڑکے سے شادی کرو۔ ایک رات گزر گئی۔ دوسری صبح میں اٹھی تو اپنے گھر میں موجود امام صاحب اور اس کی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر امام صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی اللہ کا نام لے کر اس لڑکے کے رشتے کے لیے ہاں کر دو، ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری بیٹی میں نہ جانے کیسے شیطانی قوت آ گئی ہے جو اس قدر شیطان صفت بن گئی ہے، لیکن ہم بہت جلد اسے اس قوت کو نکال دیں گے۔ وہ جس قدر برا سوچنے لگی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر اس قدر بغاوت ہے۔ تو گویا انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی خوف تھا، کیونکہ صاحبہ مجھ سے شدت سے ناراض تھی۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگلے ہی دن لڑکے کی ماں آئی اور مجھے اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا کر چلی گئی۔ اس نے 1 ہفتے کے بعد شادی کی تاریخ رکھی تھی۔ پھر امام صاحب کہنے لگے کہ یہ گھر تم نے میرے دیے ہوئے پیسوں سے خریدا ہے، لیکن یہ گھر آج سے تمہارا ہے۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ اپنی ساس اور شوہر کو بھی یہاں لے کر آنا، اس طرح سے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ صاحبہ کا خوف مجھے سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکے کی کس قدر عاشق تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بستی سے آ کر میری جگہ خود سے اسے شادی کر لے۔ شادی میں 3 دن باقی تھے۔ لڑکے کی ماں میرے لیے زیورات اور شادی کا جوڑا لے کر آئی۔ جیسے ہی وہ جوڑا دیکھ کر میں اپنے گھر گئی، میں نے دیکھا ان زیورات اور شادی کے جوڑے میں خود بخود آگ لگ گئی تھی۔ وہ جل کر خاک ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اس لیے اپنی بے بسی سے رونے لگی۔ اب تو شادی کا سامان بھی نہیں بچا تھا، اب تو میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا فیصلہ مضبوط کر لیا تھا، لیکن دوسرے ہی دن میں حیران رہ گئی جب امام صاحب اور اس کی بیوی ڈھیر سارے زیورات
और खूबसूरत शादी का जोड़ा मेरे लिए लेकर आए थे। वो जितने नेक और मेहरबान तबीयत के थे, उनकी बेटी उतनी ही गुस्से और ज़िद्दी तबीयत वाली थी। इमाम साहब ने मुझे बता दिया था कि उन्हें साहिबा की हरकत के बारे में मालूम हो गया था, जब भी वो ये सब लेकर आए हैं। फिर शादी का दिन भी आ गया। इससे पहले कि मैं दुल्हन का लिबास पहनकर तैयार होती, अचानक ही गुस्से से आग बगोला होती वो जिनजादी सामने आई। फिर कहने लगी कि तुमने मेरी जगह कब्जा किया है, अब तुम खुद अपने हाथों से मुझे अपनी जगह बिठाओगी। मैं खौफज़दा नज़रों से उसे देख रही थी। इससे पहले कि मैं वो शादी का जोड़ा उसे देती, अचानक ही वो धुआं बनकर गायब हो गई। मैं हैरत से चारों तरफ देख रही थी। तभी इमाम साहब मुझे नज़र आए। जल्दी से कहने लगे, तैयार हो जाओ बेटी, निकाह का टाइम हो गया है। मैं खौफ का शिकार थी, लेकिन मेरी हिफाजत के लिए इमाम साहब और उसकी बीवी उस घर में मौजूद थे। थोड़ी देर बाद मेरा निकाह उस लड़के से हो गया। मैं रुखसत होकर उसके घर आ गई, लेकिन मैंने देखा वो बहुत उदास लग रहा था। शायद वो साहिबा की मोहब्बत में गिरफ्तार था। मुझे अपने सामने देखकर वो खुश नहीं था। शायद अपनी माँ के कहने पर मुझसे निकाह किया था। फिर मैंने उसकी अदा से उसे दूर करने का फ़ैसला किया। उसे वो सारी हकीकत बता दी जो साहिबा जिनजाती ने उससे छुपाई थी। उसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने जब उसे सारी निशानियां बताई तो वो भी मान गया कि वो वाकई एक जिनजादी थी जो लड़की के रूप में उससे मोहब्बत करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों के दरमियान भी मोहब्बत पैदा हो गई। अब मैं बहुत खुश उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन आधी रात को मैं पानी पीने उठी तो अचानक ही मुझे सहन में कोई खड़ा नजर आया। मैं उसके करीब गई तो खौफ से कांपने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनजाती थी। मैं समझ गई कि वो मुझसे बदला लेने आई है, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी। फिर वो कहने लगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेशक किसी को धोखा देकर मोहब्बत करना गलत है। अब्बा और अम्मा ने मुझे ये सब समझा दिया है। मैं तुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने आई हूँ और दोबारा से तुमसे अपनी बहन का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। मैंने खुशदिली से उसे माफ़ कर दिया और उससे कहने लगी कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें हमेशा की तरह तुम्हारी पसंद की हर वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पर जाकर तुम खुश होती हो। उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और फिर मेरे सामने से गायब हो गई। सुबह मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि तुम रात को किससे बातें कर रही थी? मैंने तुम्हें अपने आप से बातें करते देखा रात को। उसके बाद मैं गड़बड़ा गई। समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या बहाना बनाऊं। फिर मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए कह दिया कि आपको जॉब पर जाने से देर हो रही है। उसने घड़ी में टाइम देखा और फौरन ही बाहर चला गया। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि मेरा और उस जिनजादी का दिल साफ हो गया। अब मैं किसी खौफ के बगैर अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारूंगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।